वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दूरों नेड़ियों चल करके गुरु पातशाह जी दी गोद विच बड़ी ही भावना सहित संध्या दे दीवाना दा आप जी आनंद माण रहे हो। शुभ कर्मां दी निशानी है गुरु चरनां विच बैठ के गुरु दी महिमा नूं सरवण करना। किसे विरले विरले दे हिस्से आउंदी है। गुरु साहब जी ने सानू किरपा दे पात्र बनाया है। आओ इन्हां घड़ियां दा लाहा प्राप्त करिए। सतगुरां दी पावन जीवन महिमा विचों आप जी ने सरवण कीता। गुरु बाबा जी संगला दीप दी यात्रा ते हन। नागापटनम तो चल के संगला दीप के किनारे एक बाग च जा बैठे। सतगुरां दे चरनां दी शोह दे नाल ही सुकिया होया बाग हरिया हो गया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया। जो ही इलाके दे लोकां ने यह मुद्दतां तो सुकिया बाग जो कदे हरा नहीं सी होना हरिया भरिया लहलाउंदा वेखिया। बागवान भज्जे आया देखिया इत्थे एक फकीर बैठे ने नाल दो सेवक ने। नमस्कार कीती राजे कोले आके दसिया राजा शिवनाभ नूं कोई करनी वाले तपस्या वाले महात्मा आए ने तेरा सुक्का बाग हरिया हो गया। राजा कहंदा मेरी लिव इन्नी डूंगी जुड़ गई मैनू हुण करामाती लोक नहीं पाउंदे। पखंडियां दे पखंड वेख मेरा किसे ते भरोसा नहीं वजदा। अपने मंत्री परसराम नूं कोल बुलाया। आखण लगे जाओ उस फकीर दी परख करो वो सच्चा जा झूठा कच्चा जा पक्का। पहला ते बागबान ने बेनती की थी। फिर मंत्री परसराम आया 36 प्रकार के भोजन पदार्थ लेके। एक कसवट्टी है गुरु सिख ते कसवट्टी लाउंदा कदे कदे सिख भी गुरु ते ला लैंदा। जे सिख पूरा होवे गुरु नूं कटहरे च खड़ा कर लैंदा। दीन दुनिया दे वाली गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे पावन चरनां विच आके परसराम 36 प्रकार के भोजन रख बेनती करता है महात्मा जी स्वीकार करो। सामने कुछ औरतां ने जिन्हां दे जिस्म ते अधूरे कपड़े ने। एक कसवट्टी है भोजन अते काम दी प्रवृत्ति विच साधु डोल ही जाणगे पर ऐसा होया ना। इथों तक आप जी ने पावन प्रसंगां दा आनंद माणिया। आओ जी सुरत दी उड़ारी लाइए चलिए श्रीलंका दी उस बाग विच जिथे रब जी आप बैठे। प्रेम दी पाओ सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो पई रस कस साध बादे जानो नाम महारस सुख दा मनो। जिस वेले सतगुरां दे सन्मुख मंत्री परसराम ने परख करने वास्ते 36 प्रकार के भोजन खट्टे मिठे नमकीन तुरसे सलूने लिया करके रख दिते। गुरु बाबा जी ने उन्हां वल वेखिया भी नहीं।
2 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਓ, ਛਕ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਰਸ ਕਸ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲ ਹੈ ਬੇਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮਾੜਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਲਿੱਦਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਸ ਕਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਖਾਣ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਰਮੋਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧ ਆਏ ਆ, ਫਕੀਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਭ ਵੱਲ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਛਕੋ, ਰਾਜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਫਸੇ ਜੇ ਉਨਮੇ ਹੋਤ ਬਿਕਾਰਾ, ਆਹੇ ਨਾਮ ਕੇ ਰਸ ਅਵਕਾਰਾ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ। ਖਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਤੇ ਲੱਭ। ਕਹੀਏ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਲੱਭ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੁਕੋ ਲੋ ਪਾਲੋ ਝੋਲੇ ਚ, ਲੱਭ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਲੈ ਲੇ, 2 ਦੀ ਥਾਂ 4 ਲੈ ਲੇ, ਪਾਇਆ ਜੇਬ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਵੀ ਮਾੜਾ ਏ। ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਡੀ ਚੂਸਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਭ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਤਮਾ ਲੱਗਣੀ, ਇਹ ਲੱਭ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਲੋਭ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ, ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਤਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਰਸ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਫੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਚ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸਮਾਨਾ, ਬੋਹਰੋ ਕਮਨਿਓ ਨਿਕਟ ਰਜਾਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਲਫਰਿਕ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ, ਨਿਵਾਤ ਸ਼ਹਿਦ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਏ।
ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਕਦੇ ਫੀਕਾ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੀਕਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 70% ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੁੱਧ। ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਆ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਮਕੀਨ ਖਾਓ, ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਗ ਦੇ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਚੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪਰਸਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਜਾਏ ਸਭ ਹੈ ਉਚਰਿਓ ਬਿਰਤੰਤਾ ਸਾਧ ਅਸਨ ਤੇ ਬਿਰਕਤੀ ਸੰਤਾ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਫਕੀਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਰਖਤ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਿਓ, ਸਿੱਖ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਯੂਪੀ ਚ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖੋ, ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪਰਖ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬਰ ਸਾਬਰੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਨ ਇਹੋ ਜਾ ਲੈਣ, ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਮਰਜ ਪਰਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਸਬਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਤ ਭਾਖਤ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤਿਹ ਸੰਤ ਅਗਾਰੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਣ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰਕੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੈ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹਰ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਵਾੜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਾਹ ਬੂਟ ਉਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਵਿਖਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਵੇਖੀ ਪਰਸਰਾਮ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਡੋਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇਖੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਰਸਰਾਮ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਾ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ ਔਰਤਾਂ। ਪਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਸਵਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ 16-16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਪਰਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਕਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕੌੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਆਪਣੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਡੋਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਡੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਛਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਡੋਲੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਸ਼ਿਵ ਡੋਲ ਗਏ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਡੋਲਿਆ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਡੋਲਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਧੂ ਜੱਟ ਸੱਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾ ਖੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨਤ ਸਚਵ ਲੇ ਬੇਸਵਾ ਸੰਗਾ, ਜਿਨ ਹੈ ਬੇਲੋਕੇ ਲਜਤ ਅਨੰਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ 8-10 ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੀਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 17 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਾਮ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਨੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਵਾਂ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੇਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਵਣ। ਆਏ ਸਮੀਪ ਕਰੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਮਾਰੀ। ਪਰਸਰਾਮ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਏ, ਵੇਖ ਲਓ ਭੇਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਗ ਦੀ ਮੋਟੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਚੀ ਆਪ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਮਰਜ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਬਣਨ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਹਿਲਾਇਆ। ਪਰਸਰਾਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਏ। ਪਠੀ ਭੂਪ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਸਾਵਨ, ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਜਿਨ ਕੀਰਤ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 15-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਭਰ ਪਰਸਰਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਖ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ, ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ। ਗੰਦਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ, ਸਾਗ ਤੋੜੀ ਦਾ, ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜੀ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ। ਗੰਦਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾ ਲਈਏ ਤਣਾ, ਪਾਈਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ। ਗੰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲੋਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਭਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੇਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸਣੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ ਨਾ ਲਾਓ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਭਰੇ ਡਸਟਬਿਨ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਰੈਪ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਲਿਵਾੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਲਵਾਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਢੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ?
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਕਰੂ, ਮਾਰ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਲਪੇਟ ਦਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਸਰਾਮਾ ਕਿ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖੋਟੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਦੇਤੀ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਦੇਤੀ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰੂਪ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ। ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਏਡਾ ਭਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਨੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਚ ਨੂਚ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਦੁਰਗੰਧ ਕੋ ਬਾਸਨ ਹੈ ਦੇਹੀ, ਇਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਹਵੇ ਜੋ ਸੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸਰਾਮ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਰਗੰਧ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਸਨ ਕਹੀਏ ਭੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਜੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈਜੀਨ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਖ ਦਾ ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਕੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਕੀ ਕਰੂ? ਚਿੱਟਾ ਕਰੂ, ਕਾਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਪ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਜੱਤ ਸੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਦ ਨੇ ਗੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੀਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਭਰ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਬਣ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਊਡਰੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ ਉਨੀ ਲੱਥੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੋ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਲਿਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਚਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖੁਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੇ ਤੇ ਖੁਰਿਓ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਰਦਾ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾ ਕੇ, ਧੋ ਕੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਪੋਚੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਠਾਂ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਨ ਕੀਰਾ, ਮੂਏ ਨਰਕ ਮਹਿ ਜਮਨੇ ਗੀਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ ਹੀ ਮੈਲਾ, ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਤੱਕ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਿੱਖਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ।
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਬੰਧਨ ਗਇਓ, ਨਿਰਪਸੋ ਸਭ ਵਿਦ ਭਾਖਤ ਭਇਓ। ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਣਾ ਖਣ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨਾਂ। ਪਰਖ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਨਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਾਂਸ ਡੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਸਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਪਰਸਰਾਮ ਸੁਣ, ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ? ਦੋਖ ਆਰੋਪਤ ਇਨਕੇ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸਪਰਸਤ ਨਾਹੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਰਾਮ ਸੁਣਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੈਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਚ। ਪਰਸਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਓਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਬਈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਹ ਤੱਕ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਹ ਤੱਕ ਮੈਲੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਂਗ ਚੱਕੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਆ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾ ਲਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ, 20 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਏ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਆਖੇ ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਕੋ ਕੈਵਨੀ ਪਾ, ਅਬ ਕੇ ਬਹੋਰੋ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ। ਰਾਜਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਸਰਾਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਧ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰੈਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ, ਡਾਊਟ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਭੂਖਣ ਬਸਨ ਸੁਹਾਈ, ਦੇਵੋ ਤਿਨ ਜੋ ਮਨ ਲਲਚਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਧ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੋਹਣੇ ਦਸ਼ਾਲੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੱਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਐਡੀਡਾਸ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ, ਨਾਈਕੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਆ ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਜੀਭਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਭੇਟਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਖ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਜਣਤਾਈ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਪਰਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸ਼ਾਲੇ, ਸ਼ਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਚੋਲੇ, ਜਰੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਫੇਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਫੜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਵੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਮੰਤਰੀ ਭੂਖਨ ਪਟਰੂਰੇ, ਆਏ ਧਰੇ ਆਗੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ, ਭੂਖਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ। ਮਰਦ ਨੇ ਥਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਸਰਾਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੈ, ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਿਆ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਮਨ ਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਲੈ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਦਾਨ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਪਟ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਨਿਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਝੱਖ ਹੈ, ਝੱਖ ਮਾਰੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਝੱਲੀਆਂ ਬਲਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਕਥਾ ਖਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਸੇਵਾ ਖਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਉਹ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਲ ਰੱਖੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਕੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਹੋ ਪੀਟ ਇਹੋ ਭੂਪ ਪਠਾਈ, ਦੇਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾਇਆ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ,
ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਨੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? ਸੈਂਕੜੇ ਆ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਆ ਬਾਲਾ ਆ ਮਰਦਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਕਟਾ ਲੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੇਟਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ? ਮੁਫਤ ਚ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਫੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਲੱਦੋ ਟਰਾਲੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੰਮ? ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੋਹਫੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਤਨ ਗੱਜਣਾ, 2 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧੋ ਲਿਆ ਪਾ ਲਿਆ, ਧੋ ਲਿਆ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਲਓ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਨ ਤੇ ਢੱਕਣਾ। ਸੂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ, 400 ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ 3500 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟਾਈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜੀ ਭੇਟਾ। ਤੁੱਛ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜੀ 100 ਚੋਂ 1% ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆ ਦੇਸੀ ਜੇ ਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 50,000 ਦਾ, 60,000 ਦਾ, 10,000 ਦਾ, 15,000 ਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 20 ਵਾਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ? ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਲਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ? ਗਲ ਚ ਚੇਨ ਪਾ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਲੈ ਲਾਓ ਗਲੀ ਚ ਗੇੜਾ, ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਜਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਤੇ ਖਿੱਚੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੇਬ ਚ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਲਓ, ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਬਿਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ? ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਦਾ 20 ਵਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, 20 ਵਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ, ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਤੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਤਨ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਏ, ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਤਾ, ਚੋਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ 4 ਵਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਧੋ ਲਈਦਾ। ਨਹੀਂ, ਚੋਲਾ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਾ, ਤਨ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਾਮ ਝੂਠ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ।
ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ, ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਪਏ ਆ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਲੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਆਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 20 ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ, ਨਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਮਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾ, ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ। ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਰੱਖ ਵੀ ਲਓਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਮੜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਿਆਣਪ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਗਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ। ਕੱਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਤੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਮਹਿੰਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਾਈ ਜਾ, ਹੋ ਜੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਮਾਲ ਧਨ, ਇਹ ਨਰਕੇ ਮੂਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਮਾਲ ਧਨ, ਇਹੀ ਨਰਕ ਕੇ ਮੂਲ। ਸੋਇਨਾ ਭਾਵ ਸੋਨਾ, ਰੂਪਾ ਕਹੀਏ ਚਾਂਦੀ, ਮਾਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਧਨ ਪੈਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ? ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਅੱਤਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦੀਆਂ ਛੱਲੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਏ, ਤਾਂਬਾ ਏ, ਜਿਸਤ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ। ਚਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨੇ ਸੀ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਇਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਜਿੱਦਣ ਤਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਾਪੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾ ਲੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਪਾ ਲਾ, ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਐਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਆ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤਲ 'ਚ ਰੱਖ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਦੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਖਤਮ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਦੰਦ ਗਏ, ਸਵਾਦ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਹਾਨ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਪਰਸਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਰਕ ਕੇ ਮੂਲ। ਆ ਮਾਲ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ। ਪਰਸਰਾਮ ਲੈ ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਭਾਈ, ਸਾਧੂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। 3 ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਨੇ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।